پھر آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، جناب ابراہیم کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر شروع کی۔ جب کعبے کی دیواریں بلند ہو گئی، ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹا اسماعیل ایک پتھر لے آؤ تاکہ اس پہ کھڑے ہو کے میں کعبے کی دیواروں کو بلند کروں، کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا گھر دوسرے گھروں سے بلند ہو، امتیاز ہو جائے۔ اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ سوار ہو گئے اور پھر آپ نے کعبے کی بقیہ تعمیر فرمائی۔ اور بعض روایتوں میں یہ آیا کہ وہ پتھر میں حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے سے یہ تاثیر ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہوتے، اور جب آپ کا ارادہ ہوتا کہ اس طرف میں دیوار تعمیر کروں تو پتھر خود بخود اس طرف چلا جاتا۔ یعنی حضرت ابراہیم کے دل کے ارادوں کو اور ان کے مقصد کو بھی سمجھ رہا ہے پتھر، اور یہ شرب اور یہ عقل اس میں کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابراہیم نبی کے قدم سے مس ہونے کی وجہ سے۔ اب بہت عرصے تک حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ثابت ہو گئے، موم کی طرح پتھر نرم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کے کچھ پیر اس میں اندر دھس گئے تھے، آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ اب تعمیر کعبہ ہو گئی مکمل۔ اب یہاں ایک نقطہ سنیں، جب آپ مکان بناتے ہیں تو بہت سارے پتھر نکلتے ہیں، پتھر نکلتے ہیں نا، ڈھیر لگ جاتا ہے، جس کو کیا بولتے ہیں؟ ملبہ۔ آپ کیا کرتے ہیں اس ملبے کو؟ مولانا کے بھی اگر گھر کا حجرہ بن رہا ہے تو آپ وہ ملبے کو کیا لوگ لے جاتے ہیں کہ بھئی بہت تبرک ہے لے جاؤ، پھینک دیتے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم نے بھی وہی کیا۔ اب سارے جو فضول کعبے کی تعمیر میں جو پتھر لگنے تھے لگ گئے، اب جو نہیں لگ پائے چلو ہٹاؤ، صاف کرو کچرا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم سارے پتھر پھینکے جائیں گے مگر وہ پتھر نہیں پھینکا جائے گا جس پہ آپ کے قدم نازمین لگ گئے ہیں۔ آپ کے قدم نازمین سے اس کو شرف جو حاصل ہوا، اب یہ تبرک ہو گیا، قیامت تک اس کو رکھا جائے گا، اور اس کی عظمت کیا ہوگی اس پتھر کی؟ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کو رکھو اور کہا ایمان والو مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ یہ اس کی تعظیم ہے کہ اب وہاں نماز، اور دیکھا ہوگا بھائی صاحب آپ گئے ہیں ماشاءاللہ، اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے دھکا دھکی ہوتی ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں 2 رکعت کم سے کم نماز ادا کر لوں، تو ہر پتھر کے سامنے تو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اس پتھر ہی کے سامنے کیوں؟ اور جتنے کہ وہابی بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر میں کہہ دوں پتھر پجوا بھائی قبر پہ جھک گیا بیچارہ کوئی، ہم پھر کہہ رہے حرام ہے، مگر شرک تو نہ بولو یار، ہم حرام کے قائل ہے، شرک کے قائل؟ پھر میں درس کر دوں، غلط فہمی نہ ہو، جس کا حکم جہاں تک ہے وہیں تک رکھو، حد سے آگے مت بڑھو، قوم کو مشرک بول کے اپنی دال روٹیاں مت چلاؤ، دال روٹی نہیں بریانی اور بوٹی چلا رہے ہیں یہ لوگ، نج کے ٹکڑے کھانے کے لیے قوم کو مشرک مت بناؤ، جو حد ہے وہاں تک رہو، حد سے آگے مت بڑھو، اللہ کو حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہیں۔ تو اس پتھر کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا چومنے کی جگہ بناؤ، چومنے سے بڑھ کر کا مصلی عبادت کی جگہ بناؤ، اب یہاں عبادت کرو، پتھر سامنے ہے۔ اب ذرا بتائیے اس پتھر کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تعظیم ہی ہو رہی ہے نا، نماز وہاں جو پڑھی، نماز اللہ کی ہے، عبادت کس کی ہو رہی ہے، لیکن تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ پتھر کی۔ فرق ہے نا، تو عبادت اللہ کی جاتی ہے، اور جو اللہ سے منسوب یا نبیوں سے منسوب جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو ہم قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم تو کرتے ہیں۔ اچھا اب اس پتھر کے سامنے جب آپ نماز پڑھ رہے تو کیفیت کیا ہے ذرا بتائیے؟ اب بھائی ہاتھ باندھتے نا، اب چاہے اہل حدیث ہو تو یہاں باندھے، اور حنفی ہو تو ناف کے نیچے ناف پر باندھے، یا مالکی ہو تو ادب سے یوں کھڑا ہو جائے، اور شافعی ہو تو سینے کے نیچے باندھے کہیں بھی ہاتھ۔ اب یہ ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں پتھر کے سامنے، تو یہ پجوا نہیں ہے؟ جب قبر کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے تو کہتے یہ تو یار تعظیمی حلال نہیں ہے، قبر کے سامنے آپ اس طرح کی حیت میں کیوں کھڑے ہو؟ اور پھر عبادت جو ہے وہ اللہ کی عین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اور اس کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ تو پتھر کے سامنے اگر ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہیں، پھر اسی پتھر کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر یہاں قبر پجوا کی کہہ رہے ہو تو یہاں پھر پتھر پجوا کیوں نہیں کہتے ہو پھر آپ؟ تو سوال کیا پھر پیدا ہوتا ہے؟ تو یہاں پھر وہاں بھی ایک جواب دیں گے آپ کو، کہیں گے دیکھیے صاحب اصل میں معاملہ کیا ہے کہ وہ پتھر کی جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی عزت کرو، کہ یہاں قدم کے نشان ہے، پتھر کی ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، نیت اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ جواب آئے گا۔
اور ایک اور میں بات بتا دوں، آپ مساجدوں میں ہوتے ہیں تو مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملہ کیا ہوتا ہے، سامنے کی جو صف ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سامنے والے کا پیر آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کا پیر آپ کے پیچھے والے کے، تو آپ کیا وہ پیر کو سجدہ کر رہے ہیں یا اس شخص کو سجدہ کر رہے ہیں؟ پہلی صف والا کیا امام کو سجدہ کر رہا ہے، دوسری صف والا کیا پہلی صف والوں کو سجدہ کر رہا ہے؟ حالانکہ سر کہاں ہے؟ پیروں میں ہے، سامنے والے کے پیروں میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے۔ بعض اوقات اتنے قریب ہوتے جب بھیڑ ہوتی ہے کہ سجدے سے اٹھو تو سامنے والے کا پیر اور کمر بھی لگ جاتی ہے، اتنا چپک چپک کے بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو کیا سامنے والی کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ یا نہ عبادت کر رہے ہیں نہ تعظیم کر رہے ہیں؟ حالانکہ دیکھنے والا ظاہراً یہی سمجھے گا کہ بھائی آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن کہیں گے نہیں صاحب ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 1، بخاری کی پہلی حدیث ہے یہ۔ جیسے بخاری کا آپ پہلا صفحہ کھولیں گے تو یہ پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، دیکھ لیں آپ، یہ ہے صحیح بخاری۔ جیسے ہی کھولے پہلی حدیث ہے یہ بخاری کی، اور پہلی حدیث کیا ہے؟ ان علقمہ ابن وقاص اللیشیہ یقول، حضرت علقمہ بن وقاص لیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ابن خطاب، امیر المومنین عمر ابن خطاب رسول اللہ کے ممبر پر ہے، اور حضور کے ممبر پہ وہ خطبہ دے رہے تھے، کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اعمال کا مدار نیت پر ہے، اعمال کا مدار کائے پر ہے؟ یہ حدیث جان ہے اسلام کی، اعمال کا مدار نیت پر۔ اس کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے بھی لایا ہے، حدیث نمبر 820 مسلم شریف حدیث نمبر 4820، امام ابو داؤد نے لایا اس کو حدیث نمبر 2201، امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے حدیث نمبر 1647، امام نسائی نے اپنی سنن میں لایا حدیث نمبر 75، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں لایا حدیث نمبر 4227، امام ابن مبارک نے کتاب الزہد میں لایا حدیث نمبر 188، امام احمد نے مسند احمد میں لایا حدیث نمبر 168، امام بزار نے مسند البزار میں لایا حدیث نمبر 257، امام ابن حبان نے لایا اپنی صحیح میں حدیث نمبر 388، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد 842، امام دارقطنی نے اپنی سنن میں حدیث نمبر 131، امام بہقی نے سنن الکبریٰ حدیث نمبر 2254، اور بھی حوالے اتنے، میرے خیال سے 13 حوالے میں نے یہاں بیان کیے۔ تو یہ حدیث نے واضح کیا کہ اصل مدار کس پر ہے عمل کا؟ نیت پر۔ تو اب اگر آپ حضرت مقام ابراہیم کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو مقام ابراہیم کے اس پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیونکہ نیت آپ کی کیا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنے کی۔ بلکہ میں ایک بڑی اہم بات بتا دوں، آپ سرکار مفتی اعظمین رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی مصطفیہ دیکھیں آپ، اس کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ 14۔ حضور مفتی اعظم کے زمانے میں کسی نے ایک سوال کیا کہ ہندو یہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پہ کہ ہم پتھر کے سامنے جھکتے تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو، تو تم بھی تو کعبے کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو، تو پھر تم مشرک کیوں نہیں؟ تو مفتی اعظم نے کیا جواب دیا؟ ذرا جواب سنیں سرکار مفتی اعظم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ ہمارے لیے ایک سمت ہے، ڈسپلین کے لیے، عبادت میں چاہ کے ڈسپلین قائم رہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ میں ہی اللہ ہے یا اسی سمت میں اللہ ہے، اللہ تو سمتوں سے، جہتوں سے، مکان سے، قید سے، قیود سے پاک ہے، یہ تو ڈسپلین کے لیے۔ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی طرف ڈسپلین کے لیے رخ کرتے۔ اور اگر نعوذ باللہ کسی کا یہ عقیدہ ہو، سنیں غور سے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میں کعبے کے پتھر کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ کافر ہے۔ کعبۃ اللہ کے پتھروں کو ہم سجدہ احترام کرتے ہیں کیونکہ کعبۃ اللہ ہے، دوسرے گھر سے ممتاز ہے، اللہ کا گھر ہے۔ احترام ایک الگ چیز ہے، تعظیم ایک الگ چیز ہے، لیکن سجدہ ایک الگ چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں بھی جو مدار ہے وہ کائے کا ہے؟ نیت کا، کہ نیت کعبۃ اللہ کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، کعبے کے پتھر کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، نیت اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے۔ تو اصل میں نیت دیکھی جائیں گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی قبر پہ سجدہ کرتا ہے تو آپ وہاں اس کی نیت کیوں نہیں دیکھتے؟ جب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تعظیم کا سجدہ کر رہا ہوں، تب بھی آپ اس کی نیت نہ دیکھ کے فتوے لگا دیتے ہو۔ آپ یہاں بھی تو دیکھو، شرک کے معاملے میں تو نیت مان لی جائیں گی کہ شرک کے مقابل ہو، جب کہہ رہا ہے کہ تعظیم کا سجدہ ہے، لیکن چونکہ تعظیم حرام ہے تو وہاں اعتبار نہیں ہے، تو حرام کا حکم ہم لگائیں گے لیکن شرک کا حکم نہیں لگائیں گے۔ اور نتیجہ یہی ہوا کہ جب یہ نیت کا جو معاملہ ہے،
अगर इसको नजरअंदाज कर दिया जाए, नियत ना पूछी जाए, बस आपने वो कैफियत देखी और धाड़ से फतवा लगाया, सामने वाला चीख रहा है कि देखिए साहब ये अगर मैं चूम रहा हूँ चादर को तो भैया ये रुकू मत बोलो इसको, यार झुका हूँ मैं चादर चूमने के लिए, तो आपको दिख रहा है रुकू कर रहे हो आप, जी नहीं भाई मेरी नियत रुकू की है ही नहीं, चूमने की है, नियत तो देखो। अरे भाई आप सजदा कर, अरे भाई मैं सजदे के लिए अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा हूँ, ना इसको खुदा समझ रहा हूँ, साहिब मदार को ताजीम कर रहा हूँ, तो आप ताजीम पर हुक्म लगा सकते हैं कि इस तरह ताजीम जायज नहीं, लेकिन नियत की बुनियाद पर शिर्क का फतवा तो नहीं लगा सकते। और अगर फतवे लगाने का इतना शौक है और ऐसा आप नया दीन गढ़ना चाहते हैं, तो फिर मैं कुछ ऐसी हदीसें पेश करता हूँ कि जो इनके अकीदे की धज्जियाँ उड़ा देंगी फिर, और इससे आपको अब अहले हदीस की जहालत पता चलेंगी कि रोए ज़मीन के कितने बड़े जाहिल होते हैं। देखिए सही बुखारी, इन्हीं के घर की छपी है बेचारों की, दारुस्सलाम से छपी है, सही बुखारी किताबुस्सलात, बाब नंबर 48 है, और बाब का नाम इमाम बुखारी ने जो कायम किया हुआ है, हल तुम बशा कबूर मुशरिकिल जाहिलियती वयुत्तखिज़ु मकानुहु मसाजिदा। इसका मतलब ये होता है कि क्या जहालत के दौर के मुशरिकों की कब्रें खोद कर उन जगहों पर मस्जिदें बना ली जाए, ये एक बाब कायम किया है। फिर अल्लाह के रसूल की हदीस लिखते हैं इमाम बुखारी, कहते हैं लिक़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल्लाहु यहूदत तख़ज़ु क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मसाजिद बना लिया। यहूदी क्या करते थे, जहाँ किसी वली का उनके वली का इंतकाल होता था उसी कब्र के इर्द गिर्द वो पूरी मस्जिद बना लेते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कब्र को मस्जिद के अंदर दाखिल मत करो, या कब्र के इर्द गिर्द मस्जिद ना बनाओ, मस्जिद और कब्र अलग अलग हो तो उसमें हर्ज नहीं है। ये हदीस लिखने के बाद फिर इमाम बुखारी दूसरी रिवायत नकल करते हैं उसी बाब में, कहते हैं वमा युकरहु मिनस्सलाति फिल क़ुबूर, कहते हैं कब्रों के सामने नमाज पढ़ना मकरू है, शिरक नहीं है, क्या है, हाँ जुमले सुने, वमा युकरहु मिनस्सलाति फिल क़ुबूर, कब्र के सामने नमाज पढ़ना। अब जब कब्र के सामने आप नमाज पढ़ेंगे तो सजदा किसको हो रहा है, जाहिरन कब्र को ही हो रहा है ना, रुकू किसको हो रहा है, कब्र को, हाथ बांध के आप किसके सामने खड़े, कब्र के, मगर ये मकरू फरमाया गया, क्यों कि कब्र की तरफ रुक करने की इजाजत नहीं, लेकिन आपका शिरक का फतवा क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कि आपकी नियत कब्र को पूजने की नहीं है, तो मकरू है सिर्फ। देखिए मकरू कह रहे इमाम बुखारी, वहां भी शिरक बोलता है इसको। और फिर आगे कहते हैं वरा उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अनस इब्न मालिक युसल्ली इंदा कब्र, कहते हैं कि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने एक मर्तबा देखा कि हजरत अनस इब्न मालिक एक कब्र के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। कौन नमाज पढ़ रहा है, साहबी रसूल अनस इब्न मालिक, जो हदीस के बहुत बड़े रावी है, सरकार के 10 साल सरकार की सोहबत में रहे, हुजूर के गुलाम है 10 साल। क्या वहाबड़ा ज्यादा शिरक और तौहीद समझ रहा है, और अनस इब्न मालिक 10 साल रसूल की सोहबत में रह के नहीं समझे। उमर इब्न खत्ताब ने देखा, रहा उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अनस इब्न मालिक युसल्ली इंदा कब्र, देखा कि अनस इब्न मालिक क्या कर रहे हैं, कब्र के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। वो कब्र रसूल की भी नहीं थी, एक आम कब्र थी। फ़क़ाला अल कब्र अल कब्र, हज़रत उमर ने देखा तो आवाज दी, कहा कि ऐ अनस कब्र कब्र कब्र, यानी कब्र के सामने, कब्र के सामने। अब आगे अल्फाज सुने बुखारी के, लगाओ इमाम बुखारी पे फतवा अगर जुर्रत और हिम्मत हो। इमाम बुखारी क्या कहते हैं, वलम यामुरु बिल इयादा, हजरत उमर ने कब्र कब्र कह के रोका, लेकिन नमाज दोहराने का हुक्म नहीं दिया। ये हुक्म नहीं दिया कि नमाज दोहराओ, तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। तो रोका क्यों, कि मकरू है, और अगर शिरक होता तो कहते तुम्हारी तो नमाज भी नहीं हुई, नमाज भी दोहराओ, दोबारा कलमा भी पढ़ो, तुम तो मुशरिक हो गए, कब्र पुजवा हो गए तुम कब्र के सामने नमाज पढ़ के। मगर बेचारे वहाबी को ये हदीस बुखारी की नहीं मिलती, बताइए। उमर मर्जी के फतवे ठोकता है, पूरी जमात को कब्र पुजवा बोल के बदनाम करके रखा है, और जरूरत नहीं है इनको बोलो कि सामने बैठ के मुनाजरा तो कर लो, अगर हिम्मत हो तो। सामने नहीं बैठेंगे, उनको मालूम है सामने बैठेंगे तो हमारे अकीदे की पोल खुलेंगी, हम जलील ख़ार होंगे। लोगों को गुमराह करते रहो ताकि सऊदीया की खैरात ज़कात सदक़ात हमको बराबर मिलती रहे। मकसद जो है वो पैसों का, इनकी भी नियत पैसा है, इस्लाह नहीं है। अगर इस्लाह होती तो ये बाकी बैठते हमारे सामने बात करते कि तुम कब्र के सजदे को शिरक बोलते हो। अरे यहाँ तो बेआईनी इबादत और नमाज हो रही है, और इमाम बुखारी लिख रहे हैं कि हज़रत उमर ने मकरू कहा, मकरू की बुनियाद पे कहा कि मकरू है, देखो कब्र है कब्र है, तवज्जो दिलाई, लेकिन नमाज को लौटाने का हुक्म नहीं दिया। ये मैंने अपनी तरफ से अल्फाज नहीं गढ़े, बाकायदा अल्फाज अरबी के, वलम
यअमुरुहु बिल इयादा, लेकिन उनको कब्र नमाज को दोबारा लौटाने का हुक्म नहीं दिया। ये हदीस के अल्फाज है। फिर आइए, यही इमाम बुखारी इसी किताब सलात में एक और हदीस लाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है ये भी। ये देखिए, यही बुखारी किताब सलात बाब कायम किया इमाम बुखारी ने। बाब का नाम रखा मन सल्ला व क़ुद्दामहु तन्नूरुन औ नारुन औ शैउन मिम्मा फ़अरादा बिहिल्लाह। कहते जो नमाज पढ़े तंदूर के सामने, आग जहाँ जलती हो, आग या ऐसी चीज की तरफ रुख करके नमाज पढ़े जिसकी पूजा की जाती हो, ये बाप का नाम रखा, लेकिन उसका मकसद रज़ाए इलाही हो। कहते नमाज कहाँ पढ़े वो? आग के सामने, आग की पूजा होती है, उसको लोग ईश्वर भगवान समझते हैं। ऐसी शय, अब शय में पत्थर भी आ गए, दरख्त भी आ गए, वो सारी चीजें जिसकी इबादत की जाती है, उन चीजों के सामने वो इबादत कर रहा हो कोई शख्स, तब भी वो जायज है। क्यों? कि उसका मकसद उनकी पूजा नहीं, बल्कि क्या है? मकसद रज़ाए इलाही, असल मदार का है, नियत का। ये इमाम बुखारी बाप कायम कर रहे हैं, और उस बाप के तहत वो दलील के तौर पर हदीस क्या ला रहे हैं? वकाल ज़ुहरी अखबरनी अनस इब्न मालिक क़ाल, कहते हैं कि हज़रत ज़ुहरी कहते हैं कि हमें खबर दी अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और अनस इब्न मालिक कहते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिदत अलैयन नार व अना उसल्ली, रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था कि उसी वक्त, ऐन नमाज के वक्त जहन्नम मेरे सामने पेश की गई और मैं नमाज पढ़ता रहा। इमाम बुखारी हदीस लाके क्या बता रहे हैं? आग पूजी जाती है और रसूल आग के सामने सजदा भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, मगर ये शिरक नहीं हो रहा है। वजह रज़ाए इलाही मकसद है, आग की पूजा मकसद नहीं है। नियत आग की पूजा करने की नहीं है। तो ये जो मटक मटक के इनके मौलवी कहते हैं ना बावड़ों के, कब्र पुजवा, हिंदू जाए तो काफिर, ये जो नौटंकी करते हो, तुम्हारी औकात नहीं है बैठ के बात करो। तो ये बुखारी की हदीस बता रही है कि नियत पर दारो मदार है। तो अब अगर कोई कब्र को सजदा कर रहा है और नियत ताजीम की है तो शिर्क का फतवा नहीं लगेगा। फतवा तब लगेगा कि अगर वो कहे कि हाँ मेरी नियत इबादत की थी। तुम कौन होते लोगों की नियतों को देखने वाले? तुम कौन हो तो लोगों के दिलों को चीर कर देखने वाले? फतवे जाहिर पर लगते हैं, दिलों के नियतों पर नहीं लगते। मुफ्ती जाहिर पे लगाएगा, ये नियतों पे फतवा लगाना ये अल्लाह का काम है। जब सामने वाला कह रहा है कि भाई ये ताजीम से मैंने सजदा किया, तब भी तुम कह रहे हो इबादत, तो फिर क्या कहोगे अनस इब्न मालिक के बारे में जो कब्र के सामने सजदा कर रहे थे? और हजरत उमर उनकी नमाज लौटाने तक, कुफ्र और इस्लाम तो बहुत दूर है जी, ये भी कि उसको शिर्क कहें, नमाज तक लौटाने का हुक्म नहीं दे रहे, जो उससे अदना चीज है। शिर्क का फतवा तो बात की बात है। फिर इमाम बुखारी बाप कायम कर रहे हैं कि उस चीज के सामने नमाज पढ़ना जिसकी पूजा की जाती हो, मगर इरादा ये है उसका कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, तो इरादा अल्लाह की इबादत का है, वो देखा जाएगा। शायद क्या सामने उससे कोई गरज नहीं, नियत देखी जाएंगी। तो ये मसला इससे साबित होता है कि अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह कब्र को सजदा करे, हम नाजायज कहते हैं, हराम कहते हैं, लेकिन उसको नियत के बुनियाद पर, जो नियत उसकी ताजीम की है, उसको शिरक नहीं कहते। लेकिन अलबत्ता यहाँ बता दूं कि मुहद्दिसीन और मुफ्तियान इकराम यहाँ फरमाते कि ऐसी चीज़ें वो ख़ास बेआइनी इबादत के लिए ही इस्तेमाल होती है, जैसे मूर्ति। अब अगर कोई मूर्ति के सामने ताज़ीमन भी सजदा करे तो उसको शिरक का ही फतवा दिया जाएगा। वजह क्या है कि मूर्ति की ताज़ीम नहीं की जाती है, शरीयत में मूर्ति की ताज़ीम का कोई हक मतलब हुक्म मौजूद ही नहीं है। यानी खुला हुआ जिसको शिरक बोला जाता है, उस खुले शिरक में तावील कबूल नहीं की जाती। यही वजह है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक मुस्तकिल रिसाला लिखा है इस उन्वान के तहत, उसको पढ़ना चाहिए वहाबियों ने खास तौर से, और अहले सुन्नत व जमात का क्या है मौक़िफ़ उसको समझना चाहिए। रिसाले का नाम है अज़्ज़ुब्दतुज़्ज़किया ली तहरीम सुजूदुत तहिया। आला हज़रत ने इसमें यही साबित किया है कि बुजुर्गान दीन हो या कब्र हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, वहाबियों ने भी जिंदा मुर्दा की जो तफरीक लाई, शरीयत में इस नाम की कोई तफरीक नहीं है। जो काम जिंदा के साथ शिरक है वही काम मुर्दे के साथ शिरक है, या जो काम मुर्दे के साथ शिरक है वो जिंदे के साथ शिरक है। जिंदा मुर्दा की कोई तफरीक नहीं है। तो चाहे कब्र को सजदा हो या किसी पीर को सजदा हो, ये शरीयत इस्लामिया में हराम है।